पितर साहसर सहित गोटे गुरुत्वपूर्ण कथा कहले आकाश तले मनुष्य मानक मध्यरे आउ अन्य कौन सी नाम दिया जाए नहीं जो नाम रे आम माने परित्राण पाइबु केवल प्रभु यीशु ख्रीष्टंकर नाम। प्रिय बंधु यीशुंक ठारे आपण विश्वास करंती कि यीशुंक मधुर वाक्य चला पथे साजे दीप अमरी चरण दर्शक बंधु नमस्कार। पथ प्रदर्शिका कार्यक्रम को आपण को स्वागत करुछि। एही कार्यक्रम आपण नियमित देखुअछंती एवं ईश्वरंकर आशीर्वाद प्राप्त हेउछंती सेतिपाई प्रभुंकर धन्यवाद हो। मोर विश्वास प्रभुंकर दया एवं अनुग्रह हेतु आपण निश्चय भलरे अछंती। एही कार्यक्रम द्वारा आपण जे आशीर्वाद प्राप्त होइछंती ता अन्य मानक निकटरे बांटीवा पाई भूलंतु नाही एवं आपणकर मतामत मध्य आम को देवा पाई भूलंतु नाही। स्क्रीन रे जो नंबर टी दिया जाइछि सेही नंबर रे आम सहित आज ही जोगाजोग करंतु। आपणक फोन कॉल र अपेक्षा रे आम माने अछु। आम माने गत पाठ रे आलोचना करिथिलु जे पितर ओ जोहन प्रभु यीशु ख्रीष्टंकर पुनरुत्थान संबंध रे लोकमानक मध्य रे सुसमाचार प्रचार कले। जिहुदीय नेता माने जो माने प्रभु यीशु को क्रूस रे बद्ध करथिले से माने चाहूथिले पुनरुत्थान वार्ता को चापी देबा पाए ताहा हे नाही बोली कि मिथ्या कथा को से माने चारिआडे प्रचलन करिया पाई चाहूथिले। महायाजक हानान, कायफा, जोहन, अलेक्जेंडर पुणी महायाजक वंशर समस्त लोक प्रेरित मानक विरुद्ध रे से माने उठिले। आमे जानू जे पितरंक प्रचार रे एई समय सुधा 5000 रु ऊर्ध्व लोक प्रभु यीशु ख्रीष्टंक ठारे विश्वास करि सारिछंती, मंडली सहित संयुक्त हो सारिछंती। गोटे पक्षरे प्रेरित मानकर प्रति ताड़ना और अन्य पक्षरे मंडलीर अभिवृद्धि साधन हबार आम माने देखुछु। कारण पितर और जोहनकर साहस देखि लोक माने चमत्कृत हेउथिले। कारण ए लोक माने बेसी पाठ पढ़िथिबा लोक नथिले। पितर और जोहन को धर्मनेता माने बंदी कले एवं परदिन से पचारे तुम माने केउ नाम रे ए समस्त आश्चर्य कार्य करुअछ। से माने साहसर सहित कहिले नाजरीतीय यीशुंक नाम रे। पितर अति साहसर सहित एक कथा को कहिले आकाश तले मनुष्य मानक मध्यरे केवल यीशु ख्रीष्टंक नाम रे परित्राण अछि। कारण जो नाम रे आम को परित्राण पाइबा को हबो यीशु ख्रीष्टंक नाम छड़ा अन्य काहाकू सही नाम दिया जाए नाही। तेबे आसंतु ए संपर्क रे आहुरी पुंखानुपुंख भाव में आलोचना करिबा, किंतु ता पूर्वरु गोटे मन छुआ सुंदर भक्तिमूलक गीत सुनिबा। प्रभुंक वाक्य आम जीवन प्रदीप से प्रदीप बड़े सदा हजे पाप अंधार। प्रभुंक वाक्य आम जीवन प्रदीप से प्रदीप बड़े सदा हजे पाप अंधार। शुभ समाचार नहीं कोणे कोणे जीवा कही, शुभ समाचार नहीं कोणे कोणे जीवा कही यीशुंक साक्षी होइबा। आमे आपणा समस्त मन दे प्रभुंक सेवा करिबा।
ସିଅନ ଦୁର୍ଦିନ ପରୀକ୍ଷାରେ ହେବା ଆମେ ବଳବାନ। ଏଇ ଶେଷ କାଳ ପାଇଁ ଯୀଶୁଙ୍କ ଶକ୍ତି ନେଇ, ଏଇ ଶେଷ କାଳ ପାଇଁ ଯୀଶୁଙ୍କ ଶକ୍ତି ନେଇ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇ ରହିଥିବା, ଆମେ ଆପଣା ସମସ୍ତ ମନ ଦେଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେବା କରିବା। ଆମେ ଆପଣା ସମସ୍ତ ପ୍ରାଣ ଦେଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେବା କରିବା। ସମସ୍ତ ହୃଦୟ ଶରୀରକୁ ଦେଇ, ସମସ୍ତ ହୃଦୟ ଶରୀରକୁ ଦେଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେବା କରିବା। ଆମେ ଆପଣା ସମସ୍ତ ମନ ଦେଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେବା କରିବା। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେବା କରିବା। ଆସନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ମଧ୍ୟକୁ ଯିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆମର ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ନେଇଯିବା ନୂତନ ନିୟମର ସେହି ପ୍ରେରିତ ପୁସ୍ତକ ମଧ୍ୟକୁ। ଆଜି ଆମେ ପ୍ରେରିତ ପୁସ୍ତକର 4 ପର୍ବର 5 ପଦରୁ ଆରମ୍ଭ କରି 5 ପର୍ବର 2 ପଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଯିବା। ମୋର ଅନୁରୋଧ, ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ନିକଟରେ ପବିତ୍ର ବାଇବଲ କିମ୍ବା ନୂତନ ନିୟମ ରଖନ୍ତୁ ଓ ମୋ ସହିତ ଅଧ୍ୟୟନ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଆବଶ୍ୟକ ସ୍ଥଳେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟଗୁଡ଼ିକ ନିଜର ଖାତାରେ ଲେଖି ରଖନ୍ତୁ। ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ମନେ ଥିବ ଯେ ଗତ ଆଲୋଚନାରେ ଆମେ ପ୍ରେରିତମାନେ କିପରି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ପୁନରୁତ୍ଥାନ ବିଷୟ ନେଇ ପ୍ରଚାର କରିବା ଦ୍ୱାରା ସାଧୁକୀମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ଧରି ମହାସଭା ନିକଟକୁ ଘେନିଗଲେ ଓ ସେମାନେ ସେହି ରାତ୍ରିରେ କାରାଗାର ମଧ୍ୟରେ ରହିଲେ, ତାହା ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଥିଲୁ। ଏହାପରେ ପରଦିନ କ'ଣ ଘଟିଲା ଆସନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବା। 4 ପର୍ବର 5 ଓ 6 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, ପରଦିନ ଲୋକମାନଙ୍କର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ, ପ୍ରାଚୀନ ଓ ଶାସ୍ତ୍ରୀମାନେ ଜେରୁସାଲେମରେ ଏକତ୍ରିତ ହେଲେ। ସେଠାରେ ମହାଯାଜକ ହାନାନ, କାୟାଫା, ଜୋହନ, ଆଲେକଜାଣ୍ଡର, ପୁଣି ମହାଯାଜକୀୟ ବଂଶର ସମସ୍ତ ଲୋକ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ତେବେ ଏହି ଦଳଙ୍କୁ ଆମେ ଏଥିପୂର୍ବରୁ ସାକ୍ଷାତ କରିସାରିଛୁ। ଏମାନେ ଅତି ଚତୁର ଲୋକ। ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ 2 ଜଣ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ନିମନ୍ତେ ଦାବି କରିଥିଲେ। ସେହି 2 ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତି ହେଲେ ହାନାନ ଓ କାୟାଫା। ତେବେ ଏହିସବୁ ଲୋକମାନେ ପ୍ରେରିତମାନଙ୍କର ବିଚାର କରିବାକୁ ଯାଉଅଛନ୍ତି, ଯାହାକି ଆମେ 4 ପର୍ବର 7 ପଦରେ ଉଲ୍ଲେଖ ହୋଇଥିବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବାକୁ ପାରୁ। ଏମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ପିତର ଓ ଜୋହନ, ଯେଉଁ 2 ଜଣ କି ସେହି ମହାସଭା ନିକଟରେ ବିଚାରିତ ହେବାକୁ ଯାଉଅଛନ୍ତି। ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଯେ ପିତର ସେହି ଖଞ୍ଜକୁ ସୁସ୍ଥ କରି ତାହାକୁ ଚାଲିବାକୁ ଶକ୍ତି ଦେଇଥିଲେ ଓ ଏହାପରେ ଲୋକମାନଙ୍କ ମନରେ ସେହି ଲୋକର ସୁସ୍ଥତା ବିଷୟ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିବାରୁ ସେ ସେମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ଶକ୍ତିକୁ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ ଓ ତାହାଙ୍କର ପୁନରୁତ୍ଥାନ କରିବା ବିଷୟ ନେଇ ପ୍ରଚାର କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ମହାସଭାର ସଦସ୍ୟମାନେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ଯେ ସେମାନେ ଅର୍ଥାତ୍ ପିତର ଓ ଜୋହନ କାହା ଶକ୍ତିର ଓ କାହା ନାମରେ ଏହି ସମସ୍ତ ବିଷୟ ସାଧନ କରୁଅଛନ୍ତି। ତେବେ 4 ପର୍ବର 8 ପଦରୁ 10 ପଦ ମଧ୍ୟରେ ଆମେ ଦେଖୁ ଯେ ପିତର ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲେ। ସେ ଏହି ସମୟରେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ବାପ୍ତିଜିତ ହୋଇ ନଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତାହା ଏଥିପୂର୍ବରୁ ଘଟି ସାରିଛି। କିନ୍ତୁ ସେ ଯାହା ହେଉନା କାହିଁକି ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ। ଆପଣ ଆମେ ମଧ୍ୟ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଶକ୍ତିରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ଆମେ ଏଥି ନିମନ୍ତେ ଅନ୍ୱେଷୀ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ଆମେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବା ନିମନ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନାର ସହିତ ଅପେକ୍ଷା କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। କିନ୍ତୁ ସେହି ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ବାପ୍ତିଜିତ ହେବା ପାଇଁ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କୁ ସେହି ପେଣ୍ଟିକଷ୍ଟ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ଥିଲା, ଯେତେବେଳେ କି ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଏକ ଶରୀରରେ ବାପ୍ତିଜିତ ହେଲେ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଯଦି ଆପଣ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ବାପ୍ତିଜିତ ହେବେ ଓ ଯେଉଁ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆପଣ ସେହି ନୂତନ ଜୀବନର ଅନୁଭୂତି ଲାଭ କରି ବାପ୍ତିସ୍ମ ଗ୍ରହଣ କରି ଏକ ନୂତନ ଜୀବନରେ ପଦାର୍ପଣ କରିବେ, ସେହି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆପଣ ସେହି ବିଶ୍ୱାସୀ ଶରୀରର ବା ମଣ୍ଡଳୀର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହେବେ। ପିତର ଏଠାରେ ଅତି ସାହସର ସହିତ ସେହି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଏପରି କହିବା ଦ୍ୱାରା ଭଲ କଲେ। ପିତର ଏଠାରେ କହିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ଯେ ସେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ଶକ୍ତିରେ ଓ ନାମରେ ସେହି ଲୋକଟିକୁ ସୁସ୍ଥ କରିଅଛନ୍ତି, ଯାହାଙ୍କୁ କି ସେମାନେ କ୍ରୁଶରେ ବଧ କରିଥିଲେ ଓ ଯାହାଙ୍କୁ ଈଶ୍ୱର ମୃତମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଉଠାଇଅଛନ୍ତି। ବାସ୍ତବରେ ଏଠାରେ ପିତରଙ୍କର ସାହସକୁ ମାନିବାକୁ ହେବ। ସେ ଆଉ କାହାକୁ ଭୟ କରୁନାହାନ୍ତି, ମାତ୍ର ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ତାହାଙ୍କୁ ଯେପରି କହିବା ନିମନ୍ତେ ଚାଳନା ଦେଉଛନ୍ତି ସେ ସେହିପରି କହୁଅଛନ୍ତି। ଏହାପରେ 4 ପର୍ବର 11 ପଦରେ ପିତର ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ବିଷୟ ନେଇ 2ଟି ବିଷୟ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି। ପ୍ରଥମ ବିଷୟଟି ହେଉଛି ସେ କ୍ରୁଶାର୍ପିତ ହେଲେ ଓ ମୃତ୍ୟୁରୁ ପୁନରୁତ୍ଥିତ ହେଲେ। ଅନ୍ୟଟି ହେଉଛି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରସ୍ତର। ଯୀଶୁ କହିଥିଲେ, ଏହି ପଥର ଉପରେ ମୁଁ ଆପଣାର ମଣ୍ଡଳୀ ତୋଳିବି। ତେବେ ସେହି ପଥର କିଏ? ସେହି ପଥର ହେଉଛନ୍ତି ଖ୍ରୀଷ୍ଟ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପିତର କହନ୍ତି ସେ ସେହି ପ୍ରସ୍ତର।
ସେହି ପ୍ରସ୍ତର କ'ଣ? ଏହା କ'ଣ ମଣ୍ଡଳୀ ନା ସିମୋନ ପିତର? ନୁହେଁ, ସେହି ପ୍ରସ୍ତର ନାଜରିତୀୟ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ। ସେହି କୋଣର ପ୍ରଧାନ ପ୍ରସ୍ତର। ଏହା ତାହାଙ୍କର ସେହି ପୁନରୁତ୍ଥାନରେ ସଫଳ ହେଲା। ଲକ୍ଷ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାରର କେନ୍ଦ୍ରସ୍ଥଳରେ ଏହି ପୁନରୁତ୍ଥାନ ସ୍ଥାନ ପାଇଥିଲା। କାରଣ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଯଦି ପୁନରୁତ୍ଥିତ ହୋଇନଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ ସୁସମାଚାରର ସତ୍ୟତା ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇପାରିନଥାନ୍ତା। ପିତର ଏଠାରେ କହିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି, ଆପଣମାନେ ଯେଉଁ ପ୍ରସ୍ତରକୁ ଅଗ୍ରାହ୍ୟ କରୁଥିଲେ ତାହା କୋଣର ପ୍ରଧାନ ପ୍ରସ୍ତର ହେଲା। ବାସ୍ତବରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ମଣ୍ଡଳୀର ଭିତ୍ତିମୂଳ, ଆମମାନଙ୍କ ଆତ୍ମିକ ଜୀବନର ମୂଳଦୁଆ ସ୍ୱରୂପ, ଯାହାଙ୍କ ଉପରେ ଆମେ ଆମର ଆତ୍ମିକ ଗୃହ ନିର୍ମାଣ କରିପାରିବା। ଏହାପରେ 4 ପର୍ବର 12 ପଦରେ ଏହିପରି ଲେଖା ଅଛି, ତାହାଙ୍କ ଛଡ଼ା ଆଉ କାହାଠାରେ ପରିତ୍ରାଣ ନାହିଁ, କାରଣ ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମମାନଙ୍କୁ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇବାକୁ ହେବ ଆକାଶ ତଳେ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆଉ କୌଣସି ନାମ ଦିଆଯାଇ ନାହିଁ। ଏହି ପଦଟି ଅତି ମୂଲ୍ୟବାନ ପଦ। ପାପରୁ ଉଦ୍ଧାର ପାଇବା ନେଇ ଯଦି କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ଥାଏ ତାହେଲେ ଏହି ପଦଟି ହେଉଛି ତହିଁର ଉତ୍ତର। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ହିଁ ଶକ୍ତି ଅଛି ଓ ପରିତ୍ରାଣ ଅଛି। ପିତର ଏଠାରେ କହିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି, ତାହାଙ୍କ ନାମରେ ଶକ୍ତି ଅଛି ଓ ତାହାଙ୍କ ନାମରେ ମଧ୍ୟ ଉଦ୍ଧାର ଅଛି। ଆମେ ଯଦି ଟିକେ ପଛକୁ ଫେରିଯିବା ତାହେଲେ ସେହି ମାଥ୍ୟୁ ସୁସମାଚାରର ପ୍ରଥମ ପର୍ବର 21 ପଦରେ ଏହିପରି ଉଲ୍ଲେଖ ହୋଇଥିବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବାକୁ ପାରିବା, ସେ ପୁତ୍ର ପ୍ରସବ କରିବେ ଆଉ ତୁମେ ତାହାଙ୍କ ନାମ ଯୀଶୁ ଦେବ, କାରଣ ସେ ଆପଣା ଲୋକଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ପାପରୁ ପରିତ୍ରାଣ କରିବେ। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଏକମାତ୍ର ଉଦ୍ଧାରକର୍ତ୍ତା ଈଶ୍ୱର। ତାହା ହିଁ ତାହାଙ୍କର ନାମ ଆରମ୍ଭରୁ ଥିଲା। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ସ୍ୱର୍ଗ ତଳେ ଆଉ ଏପରି କୌଣସି ନାମ ନାହିଁ ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିପାରେ। ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆପଣଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିନପାରେ, ଧର୍ମ ଆପଣଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିନପାରେ। କେବଳ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ନାମ ହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିପାରିବ। ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ନାମ ଯୀଶୁ, ଯିଏକି ତାଙ୍କର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପାପରୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ନିମନ୍ତେ ଏହି ଜଗତକୁ ଆସିଲେ। ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶ୍ୱାସର ସହିତ ତାହାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସେ ସେତେବେଳେ ସେ ଉଦ୍ଧାର ପାଏ। ଯୀଶୁଙ୍କ ବିନା ଆଉ କାହାଠାରେ ପରିତ୍ରାଣ ନାହିଁ। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ମନୁଷ୍ୟ ଆଜି ପାପରୁ ଉଦ୍ଧାର ପାଇବା ନିମନ୍ତେ ଅନେକ କିଛି ଦାନ, ଧର୍ମ, ବ୍ରତ, ବଳି ବା ମାନତ ଆଦି ଉତ୍ସର୍ଗ କରୁଅଛି। କିନ୍ତୁ ତାର କ'ଣ ପାପ କ୍ଷମା ହୋଇଯାଉଛି? ସେ କ'ଣ ଜୀବନରେ ଶାନ୍ତି ପାଇପାରୁଛି? ନୁହେଁ। ଏହା କେବଳ ନିଜର ମନକୁ ବୁଝେଇବା ପାଇଁ। ମନୁଷ୍ୟ ଯଦି ନିଜେ ନିଜ ପାପରୁ ନିଜକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିପାରେ ନାହିଁ ତାହେଲେ ତାହାକୁ କିଏ ଉଦ୍ଧାର କରିପାରିବ? ହଁ, ଜଣେ ଉଦ୍ଧାରକର୍ତ୍ତା ଅଛନ୍ତି ଯିଏକି ଉଦ୍ଧାର କରିପାରିବେ। ତାହାର ଅପବିତ୍ର ଜୀବନକୁ ନେଇ ପବିତ୍ର ଜୀବନ ଦେଇପାରିବେ। ଆଉ ସେହି ପବିତ୍ର, ନିଷ୍ପାପ, ନିଷ୍କଳଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତି ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ, ଯିଏକି ଆମମାନଙ୍କୁ ପାପରୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ନିଜର ପବିତ୍ର ରକ୍ତ ଦେଲେ, ଯେପରି ସେହି ପବିତ୍ର ରକ୍ତ ଦ୍ୱାରା ଆମମାନଙ୍କର ପାପମୋଚନ ହୋଇପାରେ ଓ ଆମମାନେ ଏକ ନୂତନ ଜୀବନ ଲାଭ କରି ତାହାଙ୍କ ଧାର୍ମିକତା ଦ୍ୱାରା ଧାର୍ମିକ ବୋଲି ଗଣିତ ହେଉ। ତାହା ହିଁ ଥିଲା ପିତରଙ୍କର ଏକ ମହାନ ସମ୍ବାଦ ସେହି ମହାସଭାର ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ, ଓ ତାହା ଆଜି ମଧ୍ୟ ଏକ ମହାନ ସମ୍ବାଦ ଏହି ପାପିଷ୍ଠ ଜଗତ ନିମନ୍ତେ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ବିନା ଆଉ କାହାଠାରେ ପରିତ୍ରାଣ ନାହିଁ। ଆଜି ଅନେକ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଯେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ଶକ୍ତି ଅଛି, ମାତ୍ର ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ଯେ ଉଦ୍ଧାର ବା ପରିତ୍ରାଣ ଅଛି ଏହା ସମସ୍ତେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆସୁ ସେହି ନାମରେ ବିଶ୍ୱାସ କରି ସେହି ନାମର ଶକ୍ତି ଓ ମହତ୍ତ୍ୱକୁ ଉପଲବ୍ଧି କରିବା ନିମନ୍ତେ ଚେଷ୍ଟା କରୁ। ଏହାପରେ 13 ଓ 14 ପଦରେ ଏହିପରି ଲେଖା ଅଛି, ସେମାନେ ପିତର ଓ ଯୋହନଙ୍କ ସାହସ ଦେଖି ଏବଂ ସେମାନେ ଯେ ଅଶିକ୍ଷିତ ଓ ଅଜ୍ଞାନ ଲୋକ ଏହା ବୁଝି ଚମତ୍କୃତ ହେଲେ। ପୁଣି ସେମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଥିଲେ ବୋଲି ସେମାନଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିଲେ। ଆଉ ସେହି ସୁସ୍ଥ ହୋଇଥିବା ଲୋକଟିକି ସେମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଠିଆ ହୋଇଥିବାର ଦେଖି ବିରୁଦ୍ଧରେ କିଛି କହିପାରିଲେ ନାହିଁ। ପିତର ଓ ଯୋହନ ମାଛୁଆ ବା କେଉଟ ଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କର ଶିକ୍ଷାଗତ ଯୋଗ୍ୟତା ମଧ୍ୟ କିଛି ନଥିଲା। ମାତ୍ର ସେମାନଙ୍କର ମୁଖରୁ ଏହିପରି ଉତ୍ତର ପାଇ ଓ ସେମାନଙ୍କର ସାହସ ଦେଖି ଏହି ମହାସଭାର ସଦସ୍ୟମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ବା ସେହି ଖଞ୍ଜକୁ କିଛି କହିପାରୁନାହାନ୍ତି। ସେମାନେ ଚମତ୍କୃତ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଯେ ଯୀଶୁଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଥିଲେ ଏହା ସେହି ମହାସଭାର ସଦସ୍ୟମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଖି ଚିହ୍ନିପାରିଲେ। ତେବେ ସେ ଯାହା ହେଉନା କାହିଁକି ପିତର ସେମାନଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀ ଯୀଶୁଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଫେରାଇ ଆଣିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ପ୍ରତି ଫେରିଲେ ନାହିଁ କି ତାହାଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କଲେ ନାହିଁ। ଏହାପରେ 4 ପର୍ବର 15ରୁ 17 ପଦ ମଧ୍ୟରେ ଆମେ ଦେଖୁ ଯେ ଏପରିକି ସାଧୁକମାନେ ମଧ୍ୟ ସେହି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମକୁ ଅସ୍ୱୀକାର କରିପାରିଲେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ସବୁ ଜାଣି ମଧ୍ୟ ଓ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ଯେ ଶକ୍ତି ଅଛି ତାହା ଜାଣିଲେ ମଧ୍ୟ ତାହାଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ। ଆଜି ମଧ୍ୟ ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ ବିଷୟରେ ଜାଣନ୍ତି ଓ ନିଜ ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ଅନୁଭବ କରିଅଛନ୍ତି, ମାତ୍ର ସେମାନେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ନାହିଁ କି ତାହାଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ କଥା ନ କହିବାକୁ ବା ଶିକ୍ଷା ନ ଦେବାକୁ ଭୟ ଦେଖାଉଛନ୍ତି, ଯାହାକି ଆଜି ମଧ୍ୟ ଅନେକ ସେହିପରି ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଯେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯିବା ଦ୍ୱାରା ସେମାନଙ୍କ ନିଜ ଜୀବନ ନିମନ୍ତେ କ୍ଷତି ଘଟାନ୍ତି ଏହା ସେମାନେ ଜାଣିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ପିତର ଓ ଯୋହନ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ପିତର ଓ ଯୋହନ ସେମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ କଥା ଶୁଣିବା ଅପେକ୍ଷା ଆପଣମାନଙ୍କ କଥା ଶୁଣିବା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଯଥାର୍ଥ କି ନା ତାହା ଆପଣମାନେ ବିଚାର କରନ୍ତୁ। କାରଣ ଆମ୍ଭେମାନେ ଯାହା ଯାହା ଦେଖିଅଛୁ ଓ ଶୁଣିଅଛୁ ସେହିସବୁ ନ କହି ରହିନପାରୁ। ସେଥିରେ ସେମାନେ
ଲୋକମାନଙ୍କ ହେତୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡ ଦେବାର କୌଣସି ବାଟ ନ ପାଇବାରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଅଧିକ ଭୟ ଦେଖାଇ ଛାଡ଼ିଦେଲେ। ଯେଣୁ ଯାହା ଘଟିଥିଲା ସେଥି ନିମନ୍ତେ ଲୋକ ସମସ୍ତେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ମହିମା କୀର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। କାରଣ ଯେଉଁ ଲୋକଠାରେ ସେହି ଆରୋଗ୍ୟର ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟକର୍ମ କରାଯାଇଥିଲା ତାହାର ବୟସ 40 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଥିଲା। ଆପଣ ଭାବୁଥିବେ ଯେ ସେହି ମହାସଭାର ସଦସ୍ୟମାନେ ପିତର ଓ ଯୋହନଙ୍କର କଥା ଶୁଣି ବୋଧହୁଏ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହୋଇଥିବେ, ମାତ୍ର ନୁହେଁ। ସେମାନେ ଆହୁରି ଅଧିକ କଠିନ ହୃଦୟ ଧାରଣ କଲେ। କିନ୍ତୁ ପିତର ଓ ଯୋହନ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଆଦେଶକୁ ପାଳନ କରିଥିଲେ। ସେମାନେ ଉଚିତ କଥା କହିବାକୁ ଭୟ କରିନଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଆମମାନେ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ କଥା ଶୁଣୁଛୁ ନା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର କଥା ଶୁଣୁଛୁ? ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଭୟ କରୁଛୁ ନା ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଭୟ କରୁଛୁ? ବର୍ତ୍ତମାନ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ଶକ୍ତିର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଯିବା, ଯାହାକି 4 ପର୍ବର 23-24 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି। ସେମାନେ ମୁକ୍ତ ହୋଇ ଆପଣା ସଙ୍ଗୀମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ଗଲେ ଏବଂ ପ୍ରଧାନ ଯାଜକ ଓ ପ୍ରାଚୀନମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ଯାହା ଯାହା କହିଥିଲେ ସେହିସବୁ ଜଣାଇଲେ। ସେମାନେ ତାହା ଶୁଣି ଏକଚିତ୍ତରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ଉଚ୍ଚସ୍ୱରରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି କହିଲେ, ହେ ପ୍ରଭୁ, ତୁମେ ଆକାଶ, ପୃଥିବୀ, ସମୁଦ୍ର ଏବଂ ସେସବୁ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ବିଷୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଅଛ। ପିତର ଓ ଯୋହନ କାରାଗାରରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇ ମଣ୍ଡଳୀ ମଧ୍ୟକୁ ଯାଇଛନ୍ତି ଓ ସେହି ସମସ୍ତ ଘଟଣା ସେମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ ଆମେ ସେହି ଆଦ୍ୟ ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ମଣ୍ଡଳୀର ଏକ ପ୍ରାର୍ଥନାଶୀଳ ଜୀବନ ଦେଖିବାକୁ ପାରୁଛୁ। ସେମାନେ ଏହିସବୁ ଶୁଣି ହତାଶ ବା ନିରାଶ ହେଉନାହାନ୍ତି, ମାତ୍ର ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା କରି ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଗୌରବ ଦେଉଅଛନ୍ତି। ଈଶ୍ୱର ଯେ ଆକାଶ, ପୃଥିବୀ, ସମୁଦ୍ର ଏବଂ ସେସବୁ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ବିଷୟର ସୃଷ୍ଟି କରିଅଛନ୍ତି, ଏହା ସେମାନେ ସ୍ୱୀକାର କରନ୍ତି। ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଈଶ୍ୱର ବୋଲି ସ୍ୱୀକାର କରନ୍ତି, କାରଣ ସେମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଜାଣିଥିଲେ ଯେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ହେଉଛନ୍ତି ଈଶ୍ୱର। ତେଣୁକରି ସେମାନେ ଗୀତ ସଂହିତା 2 ପର୍ବକୁ ସ୍ମରଣ କରି ଏହିପରି ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି, ଯାହାକି 4 ପର୍ବର 25-26 ପଦ ମଧ୍ୟରେ ଲେଖା ଅଛି। ତେବେ ଗୀତ ସଂହିତା 2 ପର୍ବର ଆରମ୍ଭ ଅଂଶଟିର ସଫଳତା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର କୃଷାର୍ପିତ ଘଟଣାରେ ସଫଳ ହୋଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ମନୁଷ୍ୟ ଆଜି ମଧ୍ୟ ସେହିପରି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ଏହା ଶେଷରେ କେବଳ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବିଚାର ଦ୍ୱାରା ହିଁ ସମାପ୍ତ ହେବ। ଏହାପରେ 27-30 ପଦରେ ଆମେ ଦେଖୁ ଯେ ଏହା ଏକ ମହାନ ପ୍ରାର୍ଥନା ଓ ପ୍ରଶଂସାର ବିଷୟ, ଯାହାକି ଆଦ୍ୟ ମଣ୍ଡଳୀରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଥିଲା। ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇ ବା ସମବେତ ହୋଇ ଏକ ମନରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ସେହି ତାଡ଼ନା ବନ୍ଦ ହେବା ନିମନ୍ତେ ସେମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁନଥିଲେ, ମାତ୍ର ସେମାନେ ତାହା ଯେପରି ସହ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି ଏଥିନିମନ୍ତେ ସାହସ ଭିକ୍ଷା କରୁଥିଲେ। ସେମାନେ ଶକ୍ତି ଭିକ୍ଷା କଲେ ଓ ସାହସର ସହିତ ପ୍ରଚାର କରିବା ପାଇଁ ଶକ୍ତି ମାଗିଲେ। ପ୍ରକୃତରେ ସେହି ଆଦ୍ୟ ମଣ୍ଡଳୀ ବର୍ତ୍ତମାନର ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ମଣ୍ଡଳୀ ଅପେକ୍ଷା ଯଥେଷ୍ଟ ଉଚ୍ଚରେ ଥିଲା ଓ ଆତ୍ମିକ ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ଅତି ଶକ୍ତିଯୁକ୍ତ ଥିଲା। ଲକ୍ଷ୍ୟ କରନ୍ତୁ ସେହି ଆଦ୍ୟ ମଣ୍ଡଳୀର ଶକ୍ତି କିପରି ଥିଲା। 31 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, ସେମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲା ଉତ୍ତାରେ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଏକତ୍ର ହୋଇଥିଲେ ତାହା କମ୍ପି ଉଠିଲା। ପୁଣି ସମସ୍ତେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ସାହସରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ କହିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଏଥିରୁ ଆପଣ ଆଦ୍ୟ ମଣ୍ଡଳୀର ଶକ୍ତିର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଅନୁମାନ କରିପାରୁଥିବେ। ଏଥିରୁ ସେହି ଆଦ୍ୟ ମଣ୍ଡଳୀର ଆତ୍ମିକ ଅବସ୍ଥା କିପରି ଥିଲା ତାହା ଜଣାପଡ଼େ। ଏହାପରେ 32 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, ବିଶ୍ୱାସକାରୀ ଲୋକସମୂହ ଏକଚିତ୍ତ ଓ ଏକପ୍ରାଣ ଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେହି ହେଲେ ଆପଣା ସମ୍ପତ୍ତି ମଧ୍ୟରୁ କିଛି ନିଜର ବୋଲି କହୁନଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ବିଷୟ ସାଧାରଣ ଥିଲା। ଏହା ଅତି ସୁନ୍ଦର ବିଷୟ ଥିଲା। ଏଥିରୁ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କିଭଳି ଏକତା ସହଭାଗିତାର ଜୀବନ ଥିଲା ତାହା ଜଣାଯାଏ। କିନ୍ତୁ ଏହା ବେଶୀ ଦିନ ତିଷ୍ଠି ରହିପାରିଲା ନାହିଁ। ମଣ୍ଡଳୀ ମଧ୍ୟରେ ଜାଗତିକତାର ମନୋଭାବ ପ୍ରବେଶ କଲା, ଆତ୍ମିକତା ରହିଲା ନାହିଁ, ଧନଲୋଭ ସ୍ଥାନ ପାଇଲା, ସ୍ୱାର୍ଥପର ମନୋଭାବ ପ୍ରବେଶ କଲା। ଫଳତଃ ମଣ୍ଡଳୀର ଆତ୍ମିକ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହେଲା। କିନ୍ତୁ ତଥାପି ଏହି ସମସ୍ତ ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ଶକ୍ତିର କାର୍ଯ୍ୟ ସାଧିତ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ଏହାପରେ 4 ପର୍ବର 33 ପଦରେ ଏହିପରି ଲେଖା ଅଛି, ପ୍ରେରିତମାନେ ମହାଶକ୍ତି ସହିତ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ପୁନରୁତ୍ଥାନ ବିଷୟରେ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦେବାକୁ ଲାଗିଲେ। ପୁଣି ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପରେ ମହା ଅନୁଗ୍ରହ ଥିଲା। ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରେରିତମାନଙ୍କର ପ୍ରଚାରର ମୁଖ୍ୟ ବିଷୟ ଥିଲା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ପୁନରୁତ୍ଥାନ। ତାହା ହିଁ ହେଉଛି ସୁସମାଚାରର ମୂଳ ପ୍ରସଙ୍ଗ। କିନ୍ତୁ ଏହି ପୁନରୁତ୍ଥାନ ଉପରେ ଆମେ କ'ଣ ବିଶ୍ୱାସ କରୁ କି? ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଯେ ମୃତ୍ୟୁକୁ ଜୟ କରି ଉଠିଲେ, ଏହା କ'ଣ ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁ କି? ଏହି ପୁନରୁତ୍ଥାନ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିଶ୍ୱାସୀମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଏକ ଭରସା। କାରଣ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଯେତେବେଳେ ଏହି ଜଗତକୁ ଆଗମନ କରିବେ, ସେତେବେଳେ ଯେଉଁମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁଙ୍କଠାରେ ଥାଇ ମରିଛନ୍ତି ସେମାନେ ମୃତ୍ୟୁରୁ ଉଠିବେ ଓ ସେମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସହିତ ମିଳିତ ହେବା ନିମନ୍ତେ ମେଘମାଳାରେ ଶୂନ୍ୟମଣ୍ଡଳକୁ ନୀତ ହେବେ। କାରଣ ସେ ଯେପରି ମୃତ୍ୟୁରୁ ପୁନରୁତ୍ଥିତ ହେଲେ, ସେହିପରି ତାଙ୍କଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିବା ବିଶ୍ୱାସୀମାନେ ମଧ୍ୟ ମୃତ୍ୟୁରୁ ପୁନରୁତ୍ଥିତ ହେବେ। ତାଙ୍କ ପୁନରୁତ୍ଥାନ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିଶ୍ୱାସୀଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଧାର୍ମିକତା ସ୍ୱରୂପ। କାରଣ ସେ ଆମମାନଙ୍କ ପାପ ନିମନ୍ତେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରି ମୃତ୍ୟୁରୁ ପୁନରୁତ୍ଥିତ ହେବା ଦ୍ୱାରା ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଧାର୍ମିକତା ସାଧନ କରିଅଛନ୍ତି। କାରଣ ମୃତ୍ୟୁର ନାହୁଡ଼ ପାପ। ତେଣୁ ସେ ମୃତ୍ୟୁକୁ ଜୟ କରିବା ଦ୍ୱାରା ପାପକୁ ବିନାଶ କରି ଧାର୍ମିକତା ସାଧନ କଲେ। ତେଣୁ ତାଙ୍କଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆମମାନେ କେବଳ ପାପରୁ ଉଦ୍ଧାର ପାଇନଥାଉ, ମାତ୍ର ମୃତ୍ୟୁକୁ ଅତିକ୍ରମ କରି ଜୀବନରେ ପ୍ରବେଶ କରିଥାଉ ଓ ତାହାଙ୍କ ଧାର୍ମିକତା ଦ୍ୱାରା ଧାର୍ମିକ ବୋଲି ଗଣିତ ହୋଇଥାଉ। ଏହାପରେ 34-37 ପଦ ମଧ୍ୟରେ ଏହିପରି ଲେଖା ଅଛି, ଯେଣୁ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କାହାରି କୌଣସି ଅଭାବ ନଥିଲା, କାରଣ ଯେତେ ଲୋକଙ୍କର ଭୂମି ବା ଗୃହ ଥିଲା ସେମାନେ ତାହା ବିକ୍ରୟ କରି ବିକ୍ରିତ ସମ୍ପତ୍ତିର ମୂଲ୍ୟ ଆଣି ପ୍ରେରିତମାନଙ୍କର ପାଦ ତଳେ ଥୋଇଥିଲେ।
ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜଣକୁ ତାର ଅଭାବ ଅନୁସାରେ ବିତରଣ କରାଯାଉଥିଲା। ପୁଣି ଯୋସେଫ ଯେ ଲେବି ବଂଶଜାତ ଜଣେ କୁପ୍ରିୟ ଜାତିର ଲୋକ, ଯାହାଙ୍କୁ ପ୍ରେରିତମାନେ ବର୍ଣ୍ଣବା ବୋଲି ଉପନାମ ଦେଇଥିଲେ, ଅନୁବାଦ କଲେ ଏହାର ଅର୍ଥ ସାନ୍ତ୍ୱନାର ପୁତ୍ର, ତାଙ୍କର ଖଣ୍ଡେ କ୍ଷେତ୍ର ଥିଲା। ସେ ତାହା ବିକ୍ରୟ କରି ସେଥିର ଟଙ୍କା ଆଣି ପ୍ରେରିତମାନଙ୍କର ପାଦ ତଳେ ଥୋଇଲେ। ତେବେ ମୁଁ ଏତିକି କହିପାରେ ଯେ ଏହି ପ୍ରକାର ଜୀବନ ଧାରଣ ଆଦ୍ୟ ମଣ୍ଡଳୀର ଆତ୍ମିକ ଜୀବନର ସ୍ଥିତି ହେତୁ କିଛି ଦିନ ନିମନ୍ତେ ସମ୍ଭବପର ହୋଇଥିଲା, ମାତ୍ର ଏହା ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇନଥିଲା। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ସେହିପରି ଆଦ୍ୟ ମଣ୍ଡଳୀର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପକୁ ଅନୁକରଣ କରିବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ସେ ଆଦ୍ୟ ମଣ୍ଡଳୀର ଆତ୍ମିକ ଜୀବନର ମାନ ଅତି ଉଚ୍ଚରେ ଥିଲା, ତଥାପି ମଧ୍ୟ ତାହା ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ତିଷ୍ଠି ରହିନଥିଲା। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନର ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ମଣ୍ଡଳୀ ପକ୍ଷେ ସେପରି ଜୀବନଯାପନ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ମାତ୍ର ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ସାଧୁତା ଓ ବିଶ୍ୱସ୍ତତା ପରିଲକ୍ଷିତ ହେବା ଉଚିତ ଓ ଆମମାନେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସହ ଏକ ଘନିଷ୍ଠ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କରିବା ଉଚିତ ଓ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ସ୍ଥାନ ଦେଇ ତାହାଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ସାକ୍ଷୀ ହେବା ଉଚିତ। ବାକ୍ୟ ପ୍ରଚାର ଓ ଶିକ୍ଷାଦାନକୁ ମୁଖ୍ୟ ସ୍ଥାନ ଦେବା ଉଚିତ ଓ ପ୍ରାର୍ଥନାଶୀଳ ଜୀବନ ବିତାଇବା ଉଚିତ। ତାହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନର ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ମଣ୍ଡଳୀ ଆତ୍ମିକ ଜୀବନରେ ବଳିଷ୍ଠ ହୋଇପାରିବ ଓ ମଣ୍ଡଳୀର ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଘଟିପାରିବ। ଏଠାରେ ଆମେ ବର୍ଣ୍ଣବାଙ୍କ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁ ଯେ ସେ ଏକ ଆଦର୍ଶ ହୋଇପାରିଥିଲେ। ମୁଁ ଭାବୁଛି ବୋଧହୁଏ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଥମ ବ୍ୟକ୍ତି ଯିଏକି ନିଜର ଖଣ୍ଡେ କ୍ଷେତ୍ର ବିକ୍ରୟ କରି ସେଥିରେ ଟଙ୍କା ଆଣି ପ୍ରେରିତମାନଙ୍କର ପାଦ ତଳେ ଥୋଇଲେ, କାରଣ ତାହାଙ୍କର ନାମ ପ୍ରଥମରେ ଉଲ୍ଲେଖ ହୋଇଅଛି। ହଁ, ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଆଦ୍ୟ ମଣ୍ଡଳୀ ପରି ସାହାଯ୍ୟ କରିନପାରୁ, ମାତ୍ର ଅନ୍ତତଃ ପକ୍ଷେ ଆମେ ଯଦି କିଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ନିମନ୍ତେ ଦାନ ଦେବା, ତାହେଲେ ତାହା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୌରବ ନିମନ୍ତେ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇପାରିବ। ମାତ୍ର ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କର ଦାନଠାରୁ ଆମମାନଙ୍କର ହୃଦୟ ଚାହାନ୍ତି। ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ସେହି ଆଦ୍ୟ ମଣ୍ଡଳୀ ପରି ନ ହୋଇପାରିଲେ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତତଃ ପକ୍ଷେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଗୌରବ ଦେବା ନିମନ୍ତେ ଓ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ମହତ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟକୁ ସଫଳ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ତେବେ ସିମୋନ ପିତର ଯାହା ପ୍ରଚାର କରିଥିଲେ ତହିଁର ପ୍ରଭାବ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଏହି 5 ପର୍ବରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବାକୁ ପାରିବା। ଏଥିସହିତ ମଣ୍ଡଳୀ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ତ୍ରୁଟି ଦେଖାଯାଏ, ଯାହା ପାଇଁ ହନନୀୟ ଓ ସଫିରା ହେଉଛନ୍ତି ଦାୟୀ। ଯଦିଓ ସେମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିଶ୍ୱାସୀ ଥିଲେ, ମାତ୍ର ସେମାନେ ସେହି ଆଦ୍ୟ ମଣ୍ଡଳୀର ଉଚ୍ଚ ଆତ୍ମିକ ମାନର ଜୀବନଯାପନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ସମର୍ଥ ନଥିଲେ। ଫଳରେ ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଦୁର୍ବଳତା ଦେଖାଦେଲା ଓ ସେମାନେ ନିଜର କର୍ମାନୁଯାୟୀ ପ୍ରତିଫଳ ସ୍ୱରୂପେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେ। 4 ପର୍ବର ଶେଷରେ ଆମେ ବର୍ଣ୍ଣବାଙ୍କ ବିଷୟ ନେଇ କିଛି ସୂଚନା ପାଇଥିଲୁ। ତାହାଙ୍କ ବିଷୟ ନେଇ ଆମେ ପରେ ମଧ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବାକୁ ପାରିବା। ତେଣୁ ମୁଁ ଏଠାରେ ତାହାଙ୍କ ବିଷୟ ନେଇ ବିଶେଷ କିଛି ଆଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ନାହିଁ, ମାତ୍ର ସଂକ୍ଷେପରେ କହିବାକୁ ଚାହେଁ ଯେ ସେ ସେହି ଆଦ୍ୟ ମଣ୍ଡଳୀର ଏକ ଚମତ୍କାର ଈଶ୍ୱର ଭକ୍ତ ଥିଲେ ଓ ସେ ଅତି ଈଶ୍ୱରପରାୟଣ ଥିଲେ। ସେ ପ୍ରେରିତ ପାଉଲଙ୍କର ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାର କାର୍ଯ୍ୟରେ ପ୍ରଥମ ଅଂଶୀଦାର ଥିଲେ, ଯେତେବେଳେ କି ପ୍ରେରିତ ପାଉଲ ଗାଲାତୀୟ ଅଞ୍ଚଳର ଏକ ଜଟିଳ ସ୍ଥାନକୁ ଯାଇଥିଲେ। ତଥାପି ଈଶ୍ୱର ଅତି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଭାବରେ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରଚାର କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆଶୀର୍ବାଦ କଲେ। ବର୍ଣ୍ଣବା ମଧ୍ୟ ଆଦ୍ୟ ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଆର୍ଥିକ ସାହାଯ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ସେ ଅତି ଉଦାର ଭାବରେ ଦାନ ଦେଇଥିଲେ, ଯଦ୍ୱାରା ସେ ଲୋକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଶଂସିତ ହୋଇଥିଲେ। ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଯେ ସେହି ଆଦ୍ୟ ମଣ୍ଡଳୀରେ ସେମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ବିଷୟ ସାଧାରଣ ଥିଲା। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେହି ହେଲେ ଆପଣା ସମ୍ପତ୍ତି ମଧ୍ୟରୁ କିଛି ନିଜର ବୋଲି କହୁନଥିଲେ। ଏଥିରୁ ଜଣାଯାଏ ଯେ ସେମାନେ ଆତ୍ମିକ ଜୀବନରେ ଅତି ଉଚ୍ଚ ମାନର ଜୀବନଯାପନ କରୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଏକ ତ୍ରୁଟି ଦେଖିବାକୁ ଯିବା। ସେମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଯେଉଁ ସାଧାରଣ ଥିଲା, ତାହା ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଚାଲୁ ରହିଲା ନାହିଁ, ଯେହେତୁ ମନୁଷ୍ୟର ଜାଗତିକତାର ମନୋଭାବ ଓ ଧନ ପ୍ରତି ଆସକ୍ତି ଭାବ ହେତୁ ସେହିପରି ଘଟିଲା। ଦେଖନ୍ତୁ 5 ପର୍ବର ପ୍ରଥମ 2 ପଦରେ ଏହିପରି ଲେଖା ଅଛି, କିନ୍ତୁ ହନନୀୟ ନାମକ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଆପଣା ଭାର୍ଯ୍ୟା ସଫିରାର ସମ୍ମତିରେ କିଛି ସମ୍ପତ୍ତି ବିକ୍ରୟ କଲା। ପୁଣି ଭାର୍ଯ୍ୟାର ଜ୍ଞାତସାରରେ ସେଥିର ମୂଲ୍ୟରୁ କିଛି ଲୁଚାଇ ରଖି ଅଂଶମାତ୍ର ଆଣି ପ୍ରେରିତମାନଙ୍କ ଚରଣ ତଳେ ଥୋଇଲା। ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ ଜଣାଯାଏ ଯେ ସେମାନେ ବର୍ଣ୍ଣବାଙ୍କୁ ଅନୁକରଣ କରୁଥିଲେ, କାରଣ ବର୍ଣ୍ଣବା ନିଜର ଖଣ୍ଡେ କ୍ଷେତ୍ର ବିକ୍ରୟ କରି ସେଥିର ଟଙ୍କା ଆଣି ପ୍ରେରିତମାନଙ୍କର ପାଦ ତଳେ ଥୋଇଲେ। ତେଣୁକରି ତାହା ଦେଖି ଏହି ହନନୀୟ ଓ ସଫିରା ମଧ୍ୟ ସେହିପରି କରିବା ନିମନ୍ତେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ, କାରଣ ଲୋକମାନେ ବର୍ଣ୍ଣବାଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା କରୁଥିବା ଦେଖି ହନନୀୟ ଓ ସଫିରା ମଧ୍ୟ ସେହିପରି କରି ପ୍ରଶଂସା ପାଇବା ନିମନ୍ତେ ଇଚ୍ଛା କରିଥିବେ। ସେହିପରି ଆଜି ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କି ଲୋକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଶଂସିତ ହେବା ନିମନ୍ତେ ଦାନ ଦିଅନ୍ତି। ହନନୀୟ ଓ ସଫିରାଙ୍କ ଜୀବନରେ ତାହା ହିଁ ଘଟିଲା। ତେବେ ଘଟଣା ହେଉଛି ଯେ ସେମାନେ ବିକ୍ରିତ ସମ୍ପତ୍ତିର ମୂଲ୍ୟ ମଧ୍ୟରୁ କିଛି ଲୁଚାଇ ରଖିବା ଦ୍ୱାରା କିଛି ଭୁଲ କରିନଥିଲେ। ସେପରି କରିବା ନିମନ୍ତେ ସେମାନଙ୍କର ଅଧିକାର ଥିଲା, ଯେହେତୁ ସମ୍ପତ୍ତି ହେଉଛି ସେମାନଙ୍କର ଓ ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଅନୁଯାୟୀ ତାହା ବ୍ୟବହାର କରିବା ନିମନ୍ତେ ସେମାନଙ୍କର ଅଧିକାର ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ସମସ୍ୟାଟି ହେଉଛି ଯେ ସେମାନେ ମିଛ କହିବା ଦ୍ୱାରା ପାପ କଲେ। ସେମାନେ କହିଲେ ଯେ ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କର ବିକ୍ରିତ ସମ୍ପତ୍ତିର ସମସ୍ତ ମୂଲ୍ୟ ଆଣିଛନ୍ତି, ମାତ୍ର ସେମାନେ ସମସ୍ତ ମୂଲ୍ୟ ଆଣିନଥିଲେ, ତହିଁରୁ କିଛି ଲୁଚାଇ ରଖିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ସେ ଆଦ୍ୟ ମଣ୍ଡଳୀର ବିଶ୍ୱାସୀମାନେ ସେମାନଙ୍କର ନିଜର ସମସ୍ତ କିଛି ଆଣି ପ୍ରେରିତମାନଙ୍କର ପାଦ ତଳେ ଥୋଇ ଦେଉଥିଲେ। ଆଜି ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଲୋକ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ବିଭିନ୍ନ ବିଷୟ ନେଇ ଶପଥ କରନ୍ତି, ମାତ୍ର ତାହା ସଫଳ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଏପରି କରିବା ଠିକ୍ ନୁହେଁ। ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ଯାହା ଶପଥ ବା ମାନତ କରୁ ତାହା ପୂରଣ କରିବା ନିତାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରୁ ତାହା ଦାବି କରନ୍ତି ନାହିଁ, ମାତ୍ର ଆମେ ଯଦି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିମନ୍ତେ କିଛି ମାନତ କରୁ ତାହେଲେ ତାହା ପୂରଣ କରିବା ନିତାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ।
आमे जेपरि ताहा पूर्ण करू ଏହା ସେ ଚାହାନ୍ତି। प्रभु प्रत्येकଙ୍କୁ ସେହି आत्मसमीक्षार जीवन दियंतु जेपरि आमे प्रभुଙ୍କ निकटरे सदासर्वदा विश्वस्त रहिबाक पारू। ताले प्रभु आमनको आशीर्वाद करी आउरी तांकर गौरव निमंते व्यवहार करि परिबे। प्रभु प्रत्येकଙ୍କୁ आशीर्वाद करंतु। प्रिय बंधु, आशा करे आजिर अध्ययनटी आपणको बेस भल लागिछि। आपण आत्मिक जीवन रे आशीर्वाद प्राप्त होइछंती। ईश्वरंकर वाक्य आम जीवन को आनंदित करे, उत्साहित करे, शक्ति जोगाए। आजिर अध्ययन रे आमने आलोचना कलु जे पितर और जोहन बंदित्वरु मुक्त होला परे आपणा भाई मानकु जणाइले। से माने समस्ते एकत्र होई उच्च स्वर रे ईश्वरंकर प्रशंसा कले। कारण राजा और अधिपति माने प्रभु जीशुंकर सेवा कार्य को बंद करने निमंते चेष्टा कले, किंतु पारिले नाही। कारण सबकिछि ईश्वरंकर नियंत्रण मध्यरे थिला। विश्वासी माने प्रार्थना रे लागि रहिले एवं परमेश्वर अनेक शक्तिर कार्य सबु साधन कले। विश्वासी माने सेमानकर स्थावर अस्थावर संपत्ति विक्रय करी से समस्त धन नेकी प्रेरित मान पाद तले थोइले, जेपरिक मंडलीर सेवारे ताहा व्यवहार हो पारिबो। प्रिय बंधु, आज आममानकर आलोचनार समय एठी सरी आसीछि। परवर्ती कार्यक्रम रे पुणी एही प्रसंग रे आपणक सहित साक्षात हबो। से पर्यंत विदाय दियंतु, किंतु ता पूर्वरु आसंतु पदे प्रार्थना करिबा। प्रिय प्रभु, तुमर आज्ञाबह होई तुमर आत्मांकर शक्ति रे अन्यमान निकटरे सुसमाचार प्रचार करिवा बेले अनेक बाधा विघ्नर सम्मुखीन हवाकू हुए, ताड़ना प्रतिरोधर सम्मुखीन हवाकू हुए। आद्य मंडली रे प्रेरित माने मध्य शिष्य माने मध्य सेथिर सम्मुखीन होइथिले, मात्र से माने साहस हरा हेले नाही। कारण तुमरी आत्मांकर शक्ति सेमानकु आवश्यक साहस शक्ति प्रदान करुथिला। दर्शक बंधु मानकु सेमानकर परिवार को आशीर्वाद कर। जो माने पर्यंत प्रभु जीशु ख्रीष्टंक ठारे विश्वास करने को पारि नाहांती, सेमानक जीवन रे तुमे गभीर भाव रे कार्य कर। जो माने असुस्थ पीड़ित अवस्था रे कष्ट पाउछंती, मन मध्यरे अस्थिरता एवं अशांति अच्छी, सेमानकु सुस्थता दियो। पुणी प्रभु शांति एवं सहायता प्रदान कर। प्रार्थना शुणिथिबारु धन्यवाद करी परित्राणकर्ता मुक्तिदाता प्रभु जीशु ख्रीष्टंक नाम रे एही सामान्य प्रार्थना उत्सर्ग करूअछु। आमीन। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभु आपनको आशीर्वाद करंतु। प्रिय बंधु, आशा करू आपनको आम पथ प्रदर्शिका कार्यक्रम निश्चय भल लागिथिबो। जदि भल लागिछि ताहेले आमको 044490812996 नंबर रे निश्चय गोटिए मिस्ड कॉल देबे। आपनको मिस्ड कॉल आम निमंते अति बहुमूल्य। मु आनंदर सह जणाउछि जे प्रत्येक मिस्ड कॉल दातांको मध्यरु सप्ताह शेषरे जे अधिक मिस्ड कॉल देइथिबे तांको मनोनीत कराजिवो ओ पुरस्कृत कराजिवो। सेही दर्शक बंधुंक नाम ओ फोटो आम कार्यक्रम शेषरे देखाजिवो। गत सप्ताहर विजय दर्शक बंधु हेले भुवनेश्वर प्रतिभा साहू और परिवार। प्रार्थना और अधिक जानिबा निमंते फोन रे आम सह जोगाजोग करि परिबे। आम टेलीफोन नंबर हैला 9777221415 आउ आम ठिकाना टीवी स्क्रीन रे दिया जाई अछि। धन्यवाद।